हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने बताया कि जी 2 दिन का सैमीनार है, तुम आना। तो मैं उत्थे गया, उन्होंने कोई किसी होर जगह तो लगे हुए थे, तो इन्होंने जी जाके देनी सी, तो ये गल्लां बातां करके चले गए। तो मैं अपने फादर को पूछा, मैं जी कौन सी कहते वो शख्स ने वैल्डिक्ट्री समारोह के मुख मेहमान सरदार बलजिंदर सिंह जी, PPS डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुणुक, श्री PP सिंगला जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल कर्नल कॉलेज ऑफ एजुकेशन चूलर, श्री नरेश कलेजा जी, प्रधान प्रेस क्लब मुणुक, सरदार जोगा सिंह जी महल, सीनियर पत्रकार श्री कुलदीप सिंह जी कोकर, सीनियर पत्रकार मेरे साथी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर गुरप्रीत सिंह हरीका, डॉक्टर रंजीत सिंह जी, डॉक्टर दिलबाग सिंह जी, मैडम संदीप रानी, मैडम संदीप कौर, प्यारे विद्यार्थियों, 3 दिन का प्रोग्राम। मैं कल भी कह रहा सी कि हिंदुस्तान के सब तो वध यंग पॉपुलेशन है, यंग एरिया। इसे करके मल्टीनेशनल कारपोरेशन ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉਸਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਬੁੱਧੂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? जिथे राजीव गांधी की डेथ हुई थी, तमिलनाडु। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसके लिए हिंदुस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों के प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के खेत्र के 250 कॉलेज ते पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के डिपार्टमेंट होते हैं। 250 कॉलेजों के केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज मूल को यह प्रोग्राम मिले। ये साडे लिए बड़ी मान की गल है। 3 दिनों का प्रोग्राम चल रहा, सफलतापूर्वक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी डॉक्टर रंजीत सिंह जी। पल पल की खबर उन्होंने रिसोर्स पर्सन टच नहीं, विद्यार्थियों टच नहीं, किस टाइम तुहानूं खाना देना, किस टाइम तुहानूं टी ब्रेक देनी है, तो उसके लिए पूर्ण तौर पर सेहरा जिहड़ा हैगा वो डॉक्टर रंजीत सिंह जी उत्ते जांदा। तीसरी गल, असीं इस इलाके नूं थोड़ा बैकवर्ड करने हैं, साडे नाल हरियाणा भी टच हो जाता, पर मेरी दिलों इच्छा थी कि बाहरों अच्छे अच्छे सोर्स पर्सन बुलाए जान, वधिया वधिया अपने अपने विषय के माहर। अज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो डॉक्टर दीपक, डॉक्टर जरूर कौर आए, कल खालसा कॉलेज पटियाला तो राजदीप सिंह धारीवाल, डॉक्टर पूनमदीप, डॉक्टर बलदेव सिंह आए, परसों डॉक्टर संजीव दत्ता जी आए यूनिवर्सिटी कॉलेज वेरना तो। हरेक रिसोर्स पर्सन अपने अपने विषय का माहर सी, तो इस करके तुसीं तुहानूं रिफ्रैश करने वास्ते ये प्रोग्राम चलाया। तुसीं 250 विद्यार्थियों चों अलग लगो, 250 विद्यार्थियों के विचों तुहानूं चुनिया गया। हुण तुहाडी ड्यूटी बनती है कि तुसीं 250 बच्चों को किवें ट्रेन करना, ये तुहाडी जिम्मेवारी बनेगी। क्योंकि जो सरकार कोई भी प्लानिंग करती है तो 150 करोड़ लोगों को शिक्षित नहीं करती, वो सैंपलिंग के तौर पर कुछ विद्यार्थी लेती है, कुछ एरिया लेती है, उसको डेवलप करती है, वो कोई जाकर डेवलप करते हैं। तो ये तुहाडी जिम्मेवारी बनती है कि जिस तरह तुसीं प्रोग्राम सीखिया उस तरह सिखाओ। असीं एक चेन सिस्टम के जरिए तुसीं 3 व्यक्तियों को सिखाओ, 3 व्यक्ति को होर 3 व्यक्तियों को सिखाउण, 3 व्यक्ति होर 3 व्यक्तियों को सिखाउण, तो कोई टाइम ऐसा आ जाएगा जदों असीं पूरे के पूरे नौजवान वर्ग के विद्यार्थी शिक्षित हो जाएंगे। साडा समाज के प्रति एक ड्यूटी है। असीं पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के विच फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज लागू करो ना करो सानूं कुछ नहीं होता। हम तो अगर फंडामेंटल राइट को एक्सप्लोर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सानूं सजा भी हो सकती है।
पर ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊਟੀ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਦ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 273 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। 2700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕਾਲਜ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 200 ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, 1300 ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਬੱਚੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 200 ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਣੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਰੇਕ ਸਟਰੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਟਸ ਹੈ, ਕਮਰਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੌਣ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਪਿਆਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆਰਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹੀ ਜੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 2700 ਬੱਚੇ ਹੋ, 2700 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ। ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਮੁੱਲਾ ਜਨਮ ਆ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ 84 ਕਰੋੜ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ,
84 ਕਰੋੜ ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਕਰੋੜ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। 83 ਕਰੋੜ 99,999 ਭੋਗ ਜੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਜੁਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੋਗ ਜੁਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਭੋਗਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ 4 ਅੱਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੇਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ। ਅਮਲੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਕਰਵਾਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਡੇਟ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁੜ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਮਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਵੱਲ ਵਧੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਧੰਨਵਾਦ।